जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माताजी। मित्रों, आज આપણે ગુજરાતીમાં દેવી કવચનો પાઠ કરીશું। સર્વમંગલમ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમસ્તુતે। તો શ્રી દેવી કવચ કવચમ હૃદયે અસ્ય ब्रह्म कवचम खलु ब्रह्मा निमित्तं पूर्वमिति निश्चयं चेतसा विधाय पूजनं देव्या यथा शक्ति यथा विधि समाहित मना भूत्वा प्रपठेत कवचं ततः नातः परतरं स्तोत्रं किदस्तीवरानने भुक्ति मुक्ति प्रद पुण्यं पावनाम च पावनाम। ओम अस्य श्री चंडी कवच ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुपसंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिगबंध देवता श्री जगदंबा प्रीति अर्थे श्री देवी कवच पाठांगत्वन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। मार्कंड कहे छे कि हे पितामह, आ लोक विषे जे कंई गुप्त अने उत्तम होय, मनुष्यनी सर्व प्रकारे रक्षा करनारू होय अने आपे अत्यार सुधी कोईने कह्युं न होय तेवुं मने कहो। त्यारे ब्रह्माजी कहे छे कि हे विप्र, अत्यंत गुप्त अने पाणी मात्र ने उपकार तेमज पवित्र एवं देवी कवच छे ते तमे सांभळो। तो प्रथम शैलपुत्री, बीजा ब्रह्मचारिणी, त्रीजा चंद्रघंटा, चौथा कृष्णमांडा, पांचमा स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातमा कालरात्रि, आठमा महागौरी तथा नवमा सिद्धिदात्री छे। आ देवीओ ने नवदुर्गा कहेवाय छे। तेमना नामो महात्मा ब्रह्माए कह्या छे। जे मानवी अग्नि थी बळतो होय, रण संग्राम में शत्रु थी घेरायेलो होय तथा कठिन अने विकट स्थिति में मुकायेलो होय ते आ कवचनो पाठ करी मां नवदुर्गाना शरणे जाय तो तेनुं कशुंय अमंगल न थता बधी ज आपत्तिमांथी मुक्त थाय छे। तेने शोक दुख अने भय पण आवता नथी। जे मनुष्य भक्तिपूर्वक देवीनुं स्मरण करे तेनी दरेक प्रकारे अभिवृद्धि थाय छे। तो हे देवेश्वरी, जे तमारुं स्मरण करे तेनुं तमे रक्षण करो छो तेमां कोई पण शंका नथी। प्रेत पाडानी उपर बेठेला देवी चामुंडा, महिष पाडानी उपर बेठेला देवी वाराही, हाथीनी उपर आरूढ़ देवी इंद्री, गरुड़नी उपर आरूढ़ एवा देवी वैष्णवी शक्ति छे, वृषभ पोठियानी उपर आरूढ़ देवी माहेश्वरी छे, मोरना वाहनवाळा देवी कौमारी छे, हस्तमां कमळ ने धारण करनारा एवा हरिने प्रिय देवी लक्ष्मी कमळना आसन उपर बिराजे छे, श्वेत रूप धारण करनारा एवा वृषभना वाहनवाळा देवी ईश्वरी छे। तो सर्व आभूषणोथी सुशोभित देवी ब्रह्माणी हंस उपर बैठेल छे। आ बधी नव शक्तिओ योग शक्तिवाળી अने अनेक प्रकारना अलंकारोथी तेमज रत्नोथी शोभी रह्या छे। आ सर्व शक्तिओ क्रोधित थई रथमां बैठेल छे। ए शक्तिओए शंख चक्र गदा शक्ति हळ मुसळ भालो फरसी पास बरसी त्रिशूल धनुष्य बाण आदि आयुधो हाथनी अंदर धारण करेला छे। तेओ दैत्योना विनाश माटे अने भक्तोने अभय करवा माटे તેમજ દેવોનું પણ કલ્યાણ કરવા માટે આમ કરેલ છે। તો હે દેવી મહારુદ્રા, હે મહાઘોર પરાક્રમવાળા, હે મહાન બળવાળા, મહા ઉચ્છાવાળા અને મોટા ભયનો પણ નાશ કરનારા એવા આપને હું પ્રણામ કરું છું। મુશ્કેલીથી જોઈ શકાય તેવા અને શત્રુઓનો ભય વધારનારા દેવી મારું રક્ષણ કરો। પૂર્વની અંદર ઇન્દ્રી દેવી, अग्निकोण में आग्नेय देवी मारू रक्षण करो। दक्षिण में वाराही देवी,
નૈઋત્ય કોણમાં ખડગધારિણી દેવી, પશ્ચિમમાં વારુણી દેવી અને વાયવ્ય કોણમાં મૃગવાહિની દેવી મારું રક્ષણ કરો. ઉત્તરમાં કૌમારી દેવી, ઈશાન કોણમાં ત્રિશૂળ ધારિણી દેવી, ઉપર આકાશાદિ ભાગમાં બ્રહ્માણી દેવી અને નીચેના ભાગે વૈષ્ણવી દેવી મારું રક્ષણ કરો. આવી રીતે પ્રેત સૌના વાહનવાળા ચામુંડા, દસે દિશાઓમાં તેમજ મારી આગળની બાજુએ જયાદેવી, પાછળની બાજુએ વિજયાદેવી મારું રક્ષણ કરો. મારી ડાબી બાજુએ અજિતા દેવી, જમણી બાજુએ અપરાજિતા દેવી, મારી શિખાનું ઉધોતી દેવી અને મારા મસ્તક પર રહી ઉમા મારું રક્ષણ કરો. મારા કપાળનું માલાધારક દેવી, મારી ભ્રમરોનું યશસ્વીની દેવી, ભ્રકુટીનું ત્રિનેત્રા દેવી અને નાસિકાનું યમઘંટા દેવી રક્ષણ કરો. મારા બે નેત્રોનું શંખિની દેવી, મારા બે કાનોનું દ્વારવાસિની દેવી, બે ગાલોનું કાલિકા દેવી અને કાનના મૂળનું સાંકરી દેવી રક્ષણ કરો. મારી નાસિકાના મધ્ય ભાગનું સુગંધા દેવી, ઉપરના હોઠનું ચર્ચિકા દેવી, નીચલા હોઠનું અમૃતકલા દેવી અને જીભનું સરસ્વતી દેવી રક્ષણ કરો. મારા દાંતોનું કૌમારી દેવી, કંઠ પ્રદેશનું ચંડિકા દેવી, દાઢી નીચેના ભાગનું ચિત્રઘંટા દેવી અને તાળવાનું મહામાયા દેવી રક્ષણ કરો. મારી દાઢીનું કામાક્ષી દેવી, વાણીનું સર્વમંગલા દેવી, ગળાનું ભદ્રકાળી દેવી અને કરુડ રજુનું ધનુર્ધરી દેવી રક્ષણ કરો. મારા કંઠના બહારના ભાગનું નીલગ્રીવા દેવી, અન્નનળીનું નલકુબરી દેવી, બે ખભાઓનું ખડગધારિણી દેવી અને બે બાહુઓનું વજ્રધારિણી દેવી રક્ષણ કરો. મારા હાથોનું દંડિની દેવી, આંગળીઓનું અંબિકા દેવી, નખોનું શુલેશ્વરી દેવી અને કુક્ષીનું નલેશ્વરી દેવી રક્ષણ કરો. મારા સ્તનોનું મહાદેવી, મનનું શોકનાશ દેવી, હૃદયનું લલિતા દેવી અને ઉદરનું ત્રિશૂળ ધારિણી દેવી રક્ષા કરો. મારી નાભીનું કામિની દેવી, ગૃહ્ય ભાગનું ગુહેશ્વરી દેવી, લિંગનું પુત્રના કામિકા દેવી અને ગુદાનું મહિષવાહિની દેવી રક્ષણ કરો. મારી કેળનું ભગવતી દેવી, બંને ઘૂંટણોનું વિંધ્યવાસિની દેવી, બંને જાંઘોનું સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર મહાબળવાન દેવી રક્ષણ કરો. મારા પગની ઘૂંટીઓનું નારસિંહી દેવી, પગના પાછળના ભાગનું તેજસી દેવી, પગની આંગળીઓનું શ્રીદેવી અને પગના તળિયાનું તલવાસિની દેવી રક્ષણ કરો. મારા નખનું દ્રષ્ટ કરાલી દેવી, કેશનું ઊંચા લાંબા કેશવાળા દેવી, રૂવાડાનું સિદ્રોનું કોબેરી દેવી અને ચામડીનું વાગીશ્વરી દેવી રક્ષણ કરો. મારી લોહી, મજ્જા, ચરબી, માંસ અને હાડકાનું પાર્વતી દેવી, આંતરડાનું કાલરાત્રી દેવી અને પિત્તનું મુકુટેશ્વરી દેવી રક્ષણ કરો. તો મારા હૃદય કમળનું પદ્માવતી દેવી, કફનું ચૂડામણી દેવી, નખોના તેજનું જ્વાલામુખી દેવી અને સર્વ સાંધાઓનું અભેદા દેવી રક્ષણ કરો. મારા વીર્યનું બ્રહ્માણી દેવી, છાયાનું સત્રેશ્વરી દેવી અને અહંકાર મનબુદ્ધિનું ધર્મચારિણી દેવી રક્ષણ કરો. મારા પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન, ઉદાન એ પ્રાણોનું વ્રજહસ્તા દેવી અને પ્રાણનું કલ્યાણ શોભના દેવી રક્ષા કરો. મારા રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શનું યોગિની દેવી અને સત્વ, રજ, તમ ગુણોનું નારાયણી દેવી નિરંતર રક્ષણ કરો. મારા આયુષ્યનું વારાહી દેવી, ધર્મનું વૈષ્ણવી દેવી અને યશ, કીર્તિ, લક્ષ્મી અને વિદ્યાનું ચક્રિણી દેવી રક્ષણ કરો. મારા ગોત્રનું ઇન્દ્રાણી દેવી, મારા પશુઓનું ચંડિકા દેવી, મારા પુત્રોનું મહાલક્ષ્મી દેવી અને મારી પત્નીનું ભૈરવી દેવી રક્ષણ કરો. મારા પંથનું સુપથા દેવી, માર્ગનું શ્યામકરી દેવી, રાજદ્વારમાં મહાલક્ષ્મી દેવી અને યુદ્ધમાં જયવર્ધિની દેવી રક્ષણ કરો. જે સ્થાન વિશે કવચમાં કહેવામાં આવ્યું ન હોય તેમજ રક્ષા વગરના તે સ્થાનમાં
પાપનાશીની જયંતી દેવી મારું રક્ષણ કરો. જે મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છતો હોય તેણે આ કવચનો પાઠ કર્યા વિના એક ડગલું પણ ભરવું નહીં. આ કવચથી રક્ષાયેલ માનવી નિરંતર જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં તેને અર્થ, લાભ, વિજય અને બધી કામનાઓ પરિપૂર્ણ થાય છે. તો આ પૃથ્વી ઉપર માનવી જે ચિંતન કરે છે તે તેને ચોક્કસ મળે છે, તેમજ અતુલ ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત કરે છે. આ કવચથી રક્ષાયેલ માનવી પૃથ્વી ઉપર નિર્ભય થાય છે. તે સંગ્રામમાં પરાજય પામતો નથી. તે 3 લોકમાં પૂજનીય બને છે. તો આ દેવી કવચ દેવોને પણ દુર્લભ છે. જે મનુષ્ય સવારે, બપોરે અને સાંજે શ્રદ્ધાયુક્ત થઈ હંમેશા નિત્ય નિયમ રાખી આ પાઠ કરે તે દેવી શક્તિને પામે છે. તેનો 3 લોકમાં જય થાય છે અને તે 100 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવે છે. આ કવચનો પાઠ કરનાર મનુષ્યના વિસ્ફોટક, દાદર, ખસ, ખુજલી આદિ ચામડીના દર્દોનો પણ નાશ પામે છે. તો સ્થાવર, જંગમ, કૃત્રિમ વિષ પણ નાશ પામે છે. મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટન, મંત્ર, તંત્ર વિદ્યા, પૃથ્વી પરના, આકાશના, જળમાંના ઉત્પન્ન થનારા અને દંશ દેનારા જંતુઓ અને કુળના દુષ્ટ દેવતાઓથી થયેલ દોષો, તેમજ માલા, શાકિની, ડાકિની, કુર ગ્રહો, ભૂત, પિચાસ, યશ, ગંધર્વ, રાક્ષસો, બ્રહ્મ રાક્ષસો, વેતાલ, કૃષ્ણમાંડા, ભેરવાદી વગેરેના દોષો, અશુભો આ કવચ ધારણ કરનારને લાગી શકતા નથી. તો તેના દર્શન માત્રથી જ નાશ પામે છે, અગત્યાથી નાસી જાય છે. તો આ કવચ ધારને શ્રેષ્ઠ માન, તેજસ્વી, વૃદ્ધિ, રાજ્ય, ઐશ્વર્ય અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે આ કવચનો પાઠ કર્યા પછી ચંડી પાઠ કરે તો તેનો યશ વધે છે. જ્યાં સુધી પર્વત, વન, ઉપવન સહિત પૃથ્વી રહે ત્યાં સુધી તેના પુત્ર, પૌત્રાદિ, સંતાન, વંશ કાયમ રહે છે. તો મહામાયાની કૃપાથી તે મૃત્યુ બાદ પણ દેવોને દુર્લભ એવું શાશ્વત સ્થાન મેળવે છે. તે શ્રેષ્ઠ રૂપ મેળવીને શિવજીની સાથે આનંદ કરે છે. ઇતિ શ્રી વરાહ પુરાણે હરિહર બ્રહ્મા વિરંચિત દેવ્યા કવચ સંપૂર્ણમ. મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને શેર કરો. આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે આપણી ધાર્મિક સ્વર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બધાને જય માતાજી.